जलंधर देहाती दे पिंड तल्लण च साडी सारी टीम आज़ाद समाज पार्टी दी अज असीं उस घर च पहुँचे हाँ जिथे पिछले दिनी इस पिंड दे ही कुछ धनाड़ लोगों ने इस परिवार की एक बेटी दे नाल एक बच्ची दे नाल जबर जनाह कीता और शासन प्रशासन ने जिथे अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए 2-4 दिन के विच ही दोनों ही बंदे अरैसट किए और उन्होंने ते परचा पा के पाक्सो एक्ट लग्या और SC ST एक्ट ला के उन्होंने जेल च सुट्टिया। इसलिए तो असीं प्रशासन दे धन्नवाद भी करते हैं। दोस्तों अज इस घर के हालात देख के इंज महसूस होंदा भी जिमें ये गरीबी एक अभिशाप बन गई आ, खास करके जे साडे समाज की गल करिए, क्योंकि जिस घर च परिवार 3 बच्चे मियाँ बीवी आप रह रहे आ तुसीं देख सकते हो जिमें भी पिछे 2 कमरे बिल्कुल छत्तां गिरियां हुई टुटे हुए एक कमरा वो भी जिहड़ा प्लैंथ लेवल आ उस तो भी 3 फुट नीवा और ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ किसी भी टाइम वो छत गिर सकती है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ आज़ाद समाज पार्टी ਵੱਲੋਂ इस परिवार ਨੂੰ एक तुच्छ जी सहायता एक छोटा जिहा ਜਿਹੜਾ तिल फुल ਅਸੀਂ एक माली सहायता ਅਸੀਂ इस परिवार ਨੂੰ देण आए अपने संगठन ਵੱਲੋਂ अपनी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ जो इस परिवार ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ एक सहायता कर सकीए। क्योंकि जे इस परिवार ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ नहीं फड़ते ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मदद नहीं करते ਤਾਂ मैं समझदा भी ਜਿਹੜੇ वैल सैटल लोग ने, खास करके जे मैं दुआबा बेल्ट की गल करा तो इत्थे कोई भी इदां दा घर या परिवार नहीं होऊगा जिहदा एक ना एक जी जिहड़ा बाहर नहीं गया होया या अपने घरां चों वैल सैटल नहीं आ। सो मैं NRI वीरां नूं और साडे पंजाब दे विच वसदे सारे भरावां नूं बेनती करनी चाहुंदा भी आपां इस परिवार दी जिहड़ी माली सहायता थोड़ी जी कर दी है जिहदे नाल ये 2 कमरे पै जाण, कम से कम लैंटर पै जावे इन्हां दा और ये जिहड़ा वा घर अगे बारिशां दा भी मौसम आ रहा, ठंड भी पऊगी, सारा कुछ होऊगा क्योंकि असीं देख के आए अंदर सारा बहुत ही माड़े हालात ने। मैं सारे NRI भरावां नूं गैर राजनीतिक ते समाजिक संगठनां नूं भी बेनती करनी चाहुंदा बई आपां पार्टीबाजी तो उपर उठ के एक इदां दा असीं आपां एक मुजस्समा कायम करिए, इस परिवार की जिहड़ी मदद करिए। खाली पैसे कन्नियों ही नहीं, जिथे जिथे जो भी किसी नूं ठीक लगदा इस परिवार के हालात देख के कोई सीमेंट, कोई इट, कोई रेता, बजरी, कोई किसी किस्म की मदद करिए तां जो ये परिवार के 2 खण पै जाण और अपने बच्चों नूं सही सलामत लैके बैठण। आदमपुर हलका पवन टीनू का हलका पैंदा। मैं बेनती करनी चाहूँगा भी आपां भी इस समाज चों ही उठे हाँ कि तुसी बिल्कुल भी इस गल नूं जायज़ नहीं समझिया भी इस परिवार दे नाल हमदर्दी जताउण दे लई तुसी चल के इत्थे आउंदे, इस परिवार की बांह फड़दे, बच्चों ते अपना हत्थ रखदे तां जो इस परिवार नूं भी धरासा मिलदा भी साडे पिछे या साडे नाल ये लोग खड़े ने। सो ये बड़ी सोचण विचारण की गल आ। सो मैं अखीर दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बेनती करनी चाहूँगा, खास करके NRI भरावां नूं बेनती करनी चाहूँगा भी आपां इस परिवार की मदद करिए। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁੰਗੜਾ XMLA ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ और ये भी पता लग्या कि वो मैंबर पंचायत भी रह चुका है और NRI दे वालों लंबड़दार की उपाधि भी वो कोल है और एडा जिम्मेवार बंदा हो के जिस बंदे ने एडा गैर जिम्मेवाराना काम किया और एक 15-16 साल की जिहड़ी बच्ची आ और उन्होंने बहुत ही मतलब बुरे तरीके दे नाल बच्चे नूं भरमा के और उन्होंने लिजा के और एक मकान दे विच
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਪੀੜਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਪਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 83 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ SC ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਠੋਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ MLA ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਲਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ, ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ
ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।